नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर आप सबनु स्वागत है। लास्ट टाइम अंदर अपने पार्ट नंबर 4 विषय अभ्यास कर्यो तो पार्ट नंबर 4 एटले प्रश्न जे आपणे जोता था कि भाई नाणाकीय निर्णयोनी समजूती बराबर एना ऑप्शन अंदर 3 प्रश्न था टूंक नोंध स्वरूपे कि रोकाण संबंधित निर्णय टूंक नोंध लखो, पछी धिराण संबंधित निर्णयों टूंक नोंध लखो। तो आवा जे कई प्रकार आपणे जोया था एनी अंदर आपणे एक प्रश्न पूरो कर्यो, कयो तो के रोकाण संबंधित निर्णयों। रोकाण संबंधित निर्णय छे ए पार्ट नंबर 4 छे। हवे धिराण संबंधित निर्णयों छे ए टूंक नोंध स्वरूपे पूछाय, विभाग डी नी अंदर पूछाय अने ए पार्ट नंबर 5 तरफ जईए। तो जोईए मित्रों आनी अंदर शुं कहे छे के रोकाण अंगेना निर्णयों कंपनीनी मिलकतों साथे संकळायेला छे, ज्यारे धिराण संबंधित निर्णयों कंपनीनी मूडी साथे एटले के मूडी माळखा साथे संकळायेला छे। जोजो मित्रों शुं कहे छे एनी अंदर तो के भाई रोकाण संबंधित जे निर्णयों हता ए आपणे कंपनीनी मिलकत साथे संकळायेला हता। कंपनीनी मिलकतो एटले कई तो के जमीन, मूडी बराबर, काचो माल, यंत्रो सामग्री, वाहनों, फर्निचरो, आ बधी जे कंपनीनी मिलकतो छे ए कंपनीनी मिलकतोनी साथे रोकाण अंगेना निर्णयो संकळायेला छे, ज्यारे धिराण संबंधित निर्णय छे ए कंपनीनुं जे मूडी माळखुं छे बराबर, कंपनीनुं मूडी माळखुं। तो कंपनीनुं मूडी माळखुं छे क्यू छे तो के कंपनीनुं मूडी माळखुं छे ए आपणे अहींया कने जोईए के इक्विटी शेरनुं मूडी माळखुं, इक्विटी शेर अने प्रेफरन्स शेरनुं मूडी माळखुं, इक्विटी शेर अने डिबेन्चरनुं मूडी माळखुं, इक्विटी शेर, प्रेफरन्स शेर अने डिबेन्चरनुं मूडी माळखुं बराबर। मूडी माळखाना प्रकार छे मित्रों केटला आप्या तो के 4 बराबर। केटला प्रकार छे 4 प्रकारमां क्या तो के इक्विटी शेरनुं मूडी माळखुं, इक्विटी शेर अने प्रेफरन्स शेरनुं मूडी माळखुं, इक्विटी शेर अने डिबेन्चरनुं मूडी माळखुं, इक्विटी शेर, प्रेफरन्स शेर अने डिबेन्चरनुं मूडी माळखुं। आ रीते 4 प्रकार छे ए मूडी माळखा छे के जेमां कंपनी धिराण अंगेनो निर्णय ले छे। तो आ धिराण अंगेनो निर्णय छे आ 4 मूडी माळखानी अंदर लेवामां आवे तो ए मूडी माळखुं छे, मूडी माळखुं ए मालिकीनी मूडी अने देवानुं मिश्रण छे। हवे जे मूडी माळखुं छे ए मूडी माळखुं छे ए एक तो मालिकीनी मूडी छे अने एक देवानी मूडी छे, एटले के देवानी मूडी छे एनुं मिश्रण छे। तो के कई रीते हूँ एम कहूं के मानो के कंपनी ने ज्यारे पैसानी जरूरियात पड़ी अने कंपनी छे एटले प्रेफरन्स शेर के इक्विटी शेर द्वारा मूडी मेळववानी निर्णय लीए, ए मूडी मेळवવાનો निर्णय लीए तो ए मालिकीनी मूडी माटेनो कंपनी निर्णय ले छे। पण मानो के हजी मूडी घटी, हजी मूडीनी जरूरियात छे तो कंपनी ओछीनी मूडी छे ए ले छे। शुं बार पाडे छे तो के डिबेन्चर बार पाडे छे। એટલે કંપની જ્યારે મૂડી માળખાનો નિર્ણય લે છે ત્યારે કંપની માલિકીની મૂડી પણ બહાર પાડે છે અને કંપની ઉછીની મૂડી પણ બહાર પાડે છે અને એ ઉછીની મૂડી એટલે કંપનીનું દેવું છે બરાબર। અને ઇક્વિટી શેર દ્વારા મૂડી મેળવે છે તો એ માલિકીની મૂડી છે। એટલે માલિકીની મૂડી અને દેવા આ બેયનું મિશ્રણ છે એટલે એ છે મૂડી માળખું બરાબર, કે જેમાં તમે માલિકીની મૂડી પણ મેળવી શકો છો અને જેમાં તમે જાહેર જનતા પાસેથી ઉછીની મૂડી પણ મેળવી શકો છો। તો ત્યારબાદ મિત્રો નાણાકીય સંચાલકે મૂડી માળખામાં ઇક્વિટી મૂડી અને દેવાનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું તે અંગેનો નિર્ણય લેવાનો છે। હવે કંપની છે એ શું કરશે तो के कंपनीना संचालको छे शुं करशे तो के ज्यारे कंपनीना संचालको छे ए मूडी माळखा माटेनो निर्णय ले छे तो ए मूडी माळखानी अंदर कंपनी नक्की करे के भाई इक्विटी शेर केटला बहार पाडवा बराबर, कारण के इक्विटी शेर शुं काम तो के ए मालिकीनी मूडी छे એટલે માલિકીની મૂડીનું પ્રમાણ છે એ એકમની અંદર કેટલું રાખવું
અને માલિકીની મૂડી છે માટે એની ઉપર કંપની ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે અને એ ડિવિડન્ડ કંપની નફામાંથી ચૂકવે છે અને એ નફાનો દર અનિશ્ચિત છે. એટલે તમારે વર્ષના અંતે ડિવિડન્ડ ચૂકવવું જ પડશે એવું કહી શકાય નહીં, કારણ કે અનિશ્ચિત છે. વળતરનો દર એમાં કેવો છે તો કે અનિશ્ચિત છે. અને જો વર્તમાન સમયની અંદર માલિકીની મૂડી કંપની વધારે બહાર પાડે તો કંપની ઇક્વિટી શેર છે બહાર પાડશે. પણ માનો કે વ્યાજનો દર ઓછો હોય તો કંપની ત્યાં દેવા તરીકે ડિબેન્ચરનો નિર્ણય લેશે, કારણ કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં વ્યાજનો દર કેવો છે? નીચો. તો જ્યારે વ્યાજનો દર નીચો હોય ત્યારે કંપનીના સંચાલકો હંમેશા ઓછીની મૂડી વધારે મેળવશે. શા માટે? તો કે વ્યાજનો દર કેવો છે? નીચો છે. એટલે કંપનીના સંચાલકો મૂડી માળખામાં ઇક્વિટી મૂડી અને દેવાનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું તે અંગેનો નિર્ણય લે છે કે દેવાનું પ્રમાણ એટલે ઓછીની મૂડી કંપનીમાં કેટલા ટકા મેળવશું, ઓછીની મૂડીનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું, એના પર વ્યાજનો દર છે એ કેટલો રાખવો. તો એમાં કંપનીના સંચાલક મંડળ ભેરું થાય. એ કંપનીના સંચાલક મંડળ નક્કી કરે કે ભાઈ જ્યારે આપણે ઓછીની મૂડી મેળવશું જાહેર જનતા પાસેથી અને એને આપણે જે વ્યાજની ચૂકવણી કરશું તો એ વ્યાજનો દર કેટલો રાખવો. અને વ્યાજનો દર એવો જ રાખવામાં આવે છે કે જેથી કંપનીને કોઈ મોટું બોજ ઊભો ન થાય. બરાબર? ભવિષ્યમાં કંપની એ વ્યાજ છે એ ચૂકવી શકે. તો એ રીતે કંપની નિર્ણય લે છે. ત્યારબાદ મૂડી માળખામાં ઇક્વિટી મૂડી અને દેવા વચ્ચે સમતુલા જરૂરી છે. હવે મૂડી માળખાની અંદર ખાસ એ યાદ રાખવાનું છે કે મૂડી માળખામાં ઇક્વિટી અને દેવા બંને વચ્ચે સમતુલા જરૂરી છે. શું કામ સમતુલા જરૂરી છે? જો વધારે પડતી માલિકીની મૂડી થઈ જાય તો કંપનીમાં સંચાલનની અંદર બધા જ વ્યક્તિઓને ભાગ આપવામાં આવે. બધા જ વ્યક્તિ કંપનીના સંચાલનમાં ભાગ લઈ શકે છે. બધા જ વ્યક્તિ કંપનીના નિર્ણયની અંદર ડિસિઝનની અંદર ભાગ લઈ શકે છે. બધા જ વ્યક્તિ કંપનીની માહિતી જાણવાનો અધિકાર ધરાવે છે. બરાબર? એટલે વધારે માલિકીની મૂડી થઈ જાય તો કંપનીમાં માલિકોની સંખ્યા વધી જાય, કારણ કે કંપનીનો શેર હોલ્ડર છે એ કંપનીનો માલિક છે. પણ કેટલો? તો કે એણે જેટલી કંપનીમાં શેર મૂડીમાં રોકાણ કરેલું છે એટલું, પણ છતાંય એ કંપનીનો માલિક તો છે જ. અને જો કંપની માલિકીની મૂડી ઓછી રાખે અને દેવાનું પ્રમાણ વધારી દે તો કંપનીને બોજ ઊભો થાય. બરાબર? કંપનીએ દેવા ઉપર વ્યાજ ચૂકવવું પડે. કંપની ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો નિર્ણય લે તો ડિબેન્ચર ઉપર કંપની વ્યાજ ચૂકવશે. અને વ્યાજનો દર છે હંમેશા નિશ્ચિત હોય છે. કંપની નુકસાનીમાં જાય, કંપની ફડચામાં જાય, કંપનીને નફો થાય તો વ્યાજ છે એ ચૂકવવું જ પડે. નફો થાય તોય વ્યાજ ચૂકવવું પડે અને નુકસાન થાય તોય વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. બરાબર? એટલે બંને વચ્ચે શું હોવું જોઈએ? તો કે બંને વચ્ચે છે સમતુલા હોવું જોઈએ. એટલે માલિકીની મૂડી એ વધી ન જાય, દેવાની મૂડી પણ વધી ન જાય, એટલે બંને વચ્ચે સમતુલા હોવું જોઈએ. બરાબર? અને એને લગતો નિર્ણય કંપનીમાં સંચાલકે લેવો પડે છે. ત્યારબાદ મિત્રો ઇક્વિટી મૂડી અને દેવાનું યોગ્ય પ્રમાણ ધરાવતું મૂડી માળખું છે એને ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું કહે છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, 1 માર્કની અંદર પ્રશ્ન છે તમને પૂછાય. શું પ્રશ્ન પૂછાય? તો કે ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું એટલે શું? શું પ્રશ્ન પૂછાય? ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું એટલે શું? તો ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું એટલે શું? તો કે ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું એટલે ઇક્વિટી મૂડી અને દેવાનું યોગ્ય પ્રમાણ ધરાવતું. બરાબર? ઇક્વિટી શેર મૂડી અને દેવાનું યોગ્ય પ્રમાણ ધરાવતું જે માળખાની રચના થાય એ માળખું એટલે ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું. આ 1 માર્કનો પ્રશ્ન છે એ મિત્રો બને છે. અને 1 માર્કનો પ્રશ્ન છે શેમાં પૂછાય છે? તો કે આપણને ખબર છે વિભાગ બી ની અંદર. બરાબર? વિભાગ બી ની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. બરાબર? કે ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું એટલે શું? વન્સ અગેન કહું છું, ઇક્વિટી શેર અને દેવા. બરાબર? ઇક્વિટી શેર અને દેવાનું યોગ્ય પ્રમાણ ધરાવતું. બરાબર? બેનું પ્રમાણ એક સમતુલા એક સરખું હોય અને જે માળખાની રચના થાય એ માળખું એટલે
ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું. તો આવા માળખાની રચના કરવામાં આવે છે. ધેટ્સ ઓલ. નેક્સ્ટ, ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું ઓછું જોખમી અને મહત્તમ વળતર આપે છે. બરાબર. ઇક્વિટી શેર અને દેવા બંને વચ્ચે જે તમે સમતુલા રાખો છો, બે વસ્તુ તમે જે એક સરખી રાખો છો, વધારે પડતા માલિકો નહીં અને વધારે પડતું દેવું પણ નહીં. બરાબર. વધારે પડતી માલિકીની મૂડી પણ નહીં અને વધારે પડતી ઓછીની મૂડી પણ નહીં. તો બંને વચ્ચે મિત્રો તમે શું રાખી? તો કે બંને વચ્ચે તમે જે સમતુલા રાખી, એ સમતુલા છે એ મૂડી માળખું છે એ શું છે? ઓછું જોખમી છે અને વધારે વળતર આપે છે. શું કે છે? ઓછું જોખમી. એમાં જોખમ નથી અને હોય તોય ઓછું છે, થોડું છે. બરાબર. એટલે ઓછું જોખમી છે અને કંપનીમાં વળતર છે એ વધારે આપે છે. માટે એને મિત્રો કહેવાય છે ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું. કેવું? ઇષ્ટતમ મૂડી માળખું. બરાબર. હવે 2 માર્કની અંદર પ્રશ્ન તમને પૂછે. કેટલા માર્કમાં પૂછે? 2 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછે. શું પ્રશ્ન પૂછે? તો કે ધિરાણ અંગેના નિર્ણયને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. શું પ્રશ્ન પૂછે? ધિરાણ અંગેના નિર્ણયને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. કેટલા પરિબળો છે? 2. કયા કયા? તો કે એક આર્થિક પરિબળ અને એક બાહ્ય પરિબળ. આર્થિક એટલે એકમની અંદરના, બાહ્ય એટલે એકમની બહારના. બરાબર. તો એ ધિરાણ અંગેના નિર્ણયને અસર કરતા પરિબળો મુખ્ય 2 છે. એક આર્થિક એટલે કે આંતરિક પરિબળ અને બીજું છે બાહ્ય પરિબળ. એક પરિબળ આંતરિક છે. આંતરિક એટલે એકમની અંદર અને બાહ્ય એટલે એકમની બહાર. હવે આંતરિક પરિબળ શું કહે છે એના વિશે મિત્રો જોઈએ તો ધંધાનો પ્રકાર, કદ, વિકાસ, નાણાકીય જરૂરિયાત, મિલકતોનું સ્વરૂપ અને જરૂરિયાત, બરાબર, સંચાલકોનું વલણ વગેરે. હવે જોજો હું બોલું છું પાછું. ધંધાનો પ્રકાર કેવો છે, કદ કેવડું છે, વિકાસ કેવડો છે, નાણાકીય જરૂરિયાતો કેટલી છે, મિલકતોનું સ્વરૂપ કેવું છે અને જરૂરિયાતો છે સંચાલકોની કઈ કઈ છે. તો આવું સંચાલકોનું વલણ વગેરે બરાબર આંતરિક પરિબળ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ધંધા કેવો પ્રકારનો છે, ધંધામાં કેટલી વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે, ધંધાનું કદ કેવડું છે. બરાબર. કદ એટલે ધંધાનો વિસ્તાર કેવડો છે, ધંધાનો વિકાસ કેવો થયો છે. પછી તો કે નાણાંની જરૂરિયાત છે એ ધંધામાં કેટલી છે, નાણાંની જરૂરિયાત કેટલા પ્રકારની છે, નાણાં શેમાં શેમાં ઉપયોગ કરવાના છે, નાણાકીય જરૂરિયાતમાં ભવિષ્યમાં શું થશે, ભવિષ્યમાં કેટલા નાણાંની જરૂરિયાત રહેશે, મિલકતોનું સ્વરૂપ છે એ કેવા પ્રકારનું છે વગેરે જરૂરિયાતો છે. એની અંદર સંચાલકોનું વલણ પણ કેવા પ્રકારનું છે એ વસ્તુ છે એને કહેવાય છે આંતરિક પરિબળો. આંતરિક પરિબળો એટલે ક્યાં? તો કે આંતરિક પરિબળો એટલે એકમની અંદરના પરિબળો. બરાબર. તો એ એકમની અંદરના પરિબળો છે એ ધિરાણ સંબંધિત નિર્ણયને અસર કરતા પરિબળો છે. કે જો તમારા ધંધાનું કદ વિસ્તાર મોટો હોય તો તમે ઇક્વિટી શેર દ્વારા, ડિબેન્ચર દ્વારા મૂડી મેળવી શકો. પણ ધંધાનું કદ નાનું અમથું હોય તો ઇક્વિટી શેર કે ડિબેન્ચર કાંઈ બહાર પડાય નહીં. બરાબર. ધંધાનું સ્વરૂપ અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુ બનાવતા હોય, મૂડીની જરૂરિયાત પડે તો સ્વાભાવિક છે કે તમે નિર્ણય લ્યો. ભવિષ્યમાં ધંધાનો વિકાસ કરવો છે, મૂડીની જરૂરિયાત થાય, બરાબર, તો તમે ઇક્વિટી શેર ને ડિબેન્ચર બહાર પાડી શકો. નાણાંની જરૂરિયાત ધંધામાં જો વધુ હોય, બરાબર, નવા પ્રકારનું પ્લાનિંગ કંપની કરતી હોય અથવા નવા પ્રકારનું સંશોધન પાછળ કંપનીએ રૂપિયા વાપરવા હોય તો કંપની ઇક્વિટી શેર અને ડિબેન્ચર દ્વારા મૂડી મેળવી શકે. તો આવું સંચાલકોનું વલણ હોય તો એ આંતરિક પરિબળ છે એ ધંધાકીય એકમને અસર કરે છે. ત્યારબાદ બાહ્ય પરિબળો. બાહ્ય પરિબળોની અંદર મિત્રો શું આવે? તો કે મૂડી બજારની પરિસ્થિતિ. જોજો શું કહે છે, મૂડી બજાર એટલે શેર બજાર. તો શેર બજારની પરિસ્થિતિ શું છે? અત્યારના હાલના તકમાં શેર બજારની પરિસ્થિતિ તમે જોવો છો, કાયમી છાપામાં આખલો આમ ઠેકડા મારતો હોય, બરાબર. એટલે મૂડી બજાર એટલે કે
શેર બજારની પરિસ્થિતિ અત્યારે હાઈ છે, પણ ક્યારે ડાઉન જાય નક્કી છે તો કે નથી. બરોબર, તો એ મૂડી બજારની પરિસ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં રાખવાની. પછી જામીનગીરી બહાર પાડવાનો ખર્ચ કેટલો, તમે જે જામીનગીરી બહાર પાડો છો, બરાબર, શેર બહાર પાડો છો તો એનો ખર્ચ કેટલો, ડિબેન્ચર બહાર પાડો છો તો એનો ખર્ચ કેટલો, અલગ અલગ પ્રકારના બોન્ડ બહાર પાડો છો તો એનો ખર્ચ કેટલો. તો તમે જે કાંઈ પ્રકારની જામીનગીરી બહાર પાડો છો એ જામીનગીરી બહાર પાડવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. શું કામ? તો કે ખર્ચ છે ને એ નફાને ઘટાડે છે. બરાબર, તો એ જામીનગીરી બહાર પાડવાનો ખર્ચ છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. પછી રોકાણકારોનું વલણ કેવું છે, બરાબર, તો એ રોકાણકારો એટલે ક્યાં? તો કે જે ધંધાની અંદર રોકાણ કરતા હોય. હું રોકાણકાર હોય તો મારું વલણ શું છે? ભાઈ, કઈ કંપની વધારે વળતર આપે છે? એ નામની કંપનીમાં મેં રોકાણ કર્યું હોય, જો એ કંપની ઓછું વળતર આપતી હોય અને બી નામની કંપની વધારે વળતર આપતી હોય તો સ્વાભાવિક છે કે હું એમાંથી મારું રોકાણ પરત ખેંચી લઉં અને હું બી કંપનીમાં રોકાણ કરું છું. શા માટે? તો કે રોકાણકારોનું વલણ એવું હોય કે જે કંપની વધારેમાં વધારે રોકાણ વળતર આપતી હોય એમાં જ રોકાણકારો રોકાણ કરશે. બરાબર, જો એમાં જ કંપની રોકાણ કરે, એમાં જ રોકાણકારો રોકાણ કરે તો સ્વાભાવિક છે કે વધારે વધારે વળતર મળશે. પણ એ ક્યારે? તો કે કંપનીની કાર્યક્ષમતા સારી હોય, કંપનીની વિકાસ દર સારો હોય, બરાબર, કંપનીની ડિમાન્ડ છે માર્કેટમાં સારી હોય, માર્કેટમાં કંપનીની પ્રતિષ્ઠા સારી હોય તો જ રોકાણકારો એમાં પોતાના નાણાંનું રોકાણ કરે છે. ત્યારબાદ વર્તમાન વ્યાજનો દર, અત્યારે હાલમાં વ્યાજનો દર કેટલો છે, બરાબર, એ પણ જોવું પડે. શું કામ એને? તો કે જો વ્યાજનો દર ઓછો હોય તો સ્વાભાવિક છે કંપની ડિબેન્ચર જ બહાર પાડશે. શું કામ એને ડિબેન્ચર બહાર પાડશે? તો કે ડિબેન્ચર ઉપર કંપની વ્યાજ ચૂકવે છે અને વ્યાજનો દર નિશ્ચિત હોય, અને વર્તમાન જો વ્યાજનો દર નિશ્ચિત છે અને ઓછો છે તો સ્વાભાવિક છે કંપનીના સંચાલકો છે એ મિત્રો ડિબેન્ચર દ્વારા જ ઓછી મૂડી મેળવવાનો નિર્ણય લે છે. તો એ વ્યાજનો દર એ બાહ્ય પરિબળ છે, એ પણ ધિરાણ અંગેના નિર્ણયને અસર કરે છે. ત્યારબાદ મિત્રો કાયદાકીય નિયંત્રણો, બરોબર, તમે જે વસ્તુ બહાર પાડવા જઈ રહ્યા છો, બરોબર, તમે જે શેર ડિબેન્ચર બહાર પાડો છો, તમે જે કંપની શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો તો એની અંદર કાયદાના નિયંત્રણો કેવા પ્રકારના છે, બરોબર. જેમ કે બેરર ડિબેન્ચર બહાર પાડો તો ફરજિયાત તમારે આરબીઆઈ પાસેથી પરવાનગી મેળવવી પડે, કારણ કે બેરર ડિબેન્ચર છે એ શું છે? તો કે ચલણી નોટ સમાન છે, એની કોઈ જગ્યાએ નોંધ થતી નથી. તો તમારી કંપની માટે કાયદાકીય નિયંત્રણો કેવા છે? પછી તો કે સંસ્થાકીય રોકાણકારો, જોજો, બરોબર, સંસ્થાકીય રોકાણકારો એટલે કેવા? તો કે આપણને ખબર છે, તમે એસપી ના ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર ભણી ગયા વિવિધ રોકાણકારો, ઊંચી નેટવર્ક ધરાવતા રોકાણકારો, સંસ્થાકીય રોકાણકારો, કંપનીના કર્મચારીઓ, બરાબર, છૂટક રોકાણકારો. તો અલગ અલગ જે સંસ્થાના છે, વ્યક્તિઓ છે, સંસ્થાઓ છે, એ કંપનીમાં કઈ કંપનીમાં રોકાણ કરે છે ને કેટલા પ્રકારનું રોકાણ કરે છે ને કેવું રોકાણ કરે છે અને કેટલી સમય મર્યાદા માટે રોકાણ કરે છે, બરાબર. તો એ સંસ્થાકીય રોકાણકારો છે એને પણ મિત્રો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે અને પછી જ કંપની ધિરાણ અંગેનો નિર્ણય લે છે. તો મિત્રો આ હતો સમગ્ર પ્રશ્ન, એ ધિરાણ સંબંધિત નિર્ણયો. હવે જ્યારે પણ મિત્રો તમે આની પીડીએફ છે એ જોતા હોય, વાંચતા હોય તો એ સમય દરમિયાન આની પીડીએફ છે એ સામે રાખવાની છે અને પછી જ તમારે આ જે પ્રશ્ન છે એનો વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ કરવાનો છે. પણ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ ટૂંકનોંધ સ્વરૂપે પૂછાય છે અને ટૂંકનોંધ સ્વરૂપે પૂછાય પાઠ 5મો છે અને વિભાગ ડી ની અંદર 3 માર્ક્સની અંદર તમને આ ટૂંકનોંધ છે એ પૂછાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત.